یہاں میں بات کرتا ہوں وہ چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں، یا بہت چیزیں ایسی اس کے بارے میں ہم کم سوچتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. یہ کسی پہ طنز نہیں ہوتا، کسی کی حمایت نہیں ہوتی ہے. ایک بات سامنے رکھتے ہیں، پھر آپ کی اپنی اوپینین ہے، جیسا آپ سمجھیں یا سوچیں. حال ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک وارننگ دی گئی تھی کہ ہمارے بچوں کے جو رول ماڈل ہیں وہ سنجیدہ قسم کے لوگ نہیں ہیں، وہ دین اور دنیا کمانے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے رول ماڈل اسلامک ہسٹری سے نہیں ہیں، اور ارے گرے لوگ بچوں کے رول ماڈل. وارننگ صحیح ہے کسی حد تک، لیکن اتنا ہی بات نہیں ہے. وارننگ دے دی، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، ڈر گئے. لیکن یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اور رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے میں اس معاملے میں آگے بڑھوں، پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، میری عمر کے لوگ، مجھ سے چھوٹے، جن کے بچے ہیں، وہ اپنے آپ سے کہیں کیا ان کے رول ماڈل اسلامک ہسٹری سے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ کے ہوں. کیا ان کے جواب نہیں میں چاہتا ہوں، ہم خود جانتے ہیں اپنا جواب کیا ہے. جو ہم نے اپنے میں نہیں پائی وہ اپنے بچے میں کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں ڈھونڈ پائیں گے. کہاں ملے گی اس میں؟ جب میں نے ان لوگوں کی گھر میں بات ہی نہیں کی، جب میں نے ان کی زندگی کا ذکر ہی نہیں کیا، جب میں نے ان کا لٹریچر خود نہیں پڑھا. جو بچے دیکھیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں ہم پڑھیں، یہ آپ کیا سن رہے ہیں ہم سنیں، تو آپ کو اسلامک تاریخ میں سے جو لوگ ہیں وہ کیسے رول ماڈل ملیں گے بچوں کے؟ چھوٹے بچے کو یا یوتھ کو ہی صرف بلیم کرنا ایک گیم ہے، بلیم گیم. اس سے تھوڑا ہٹ جائیں ہم. وہ موبائل پہ رہتا ہے، یہ کرتا ہے، اچھی چیزیں نہیں بھی کرتا، اچھی بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ ماحول ہی کریٹ نہیں ہوگا جہاں وہ کسی سمت میں جائیں، یا کوئی ماحول کریٹ نہیں ہوا، پھر اس نے اب ڈگر اپنی خود پکڑ لی، ہم ناراض ہو گئے. ویئر ڈز دا فالٹ لائی؟ چھوڑیں اس کو، ادھر ہی بڑھے آگے. رول ماڈل جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے ٹو سکسیس، کامیابی. آپ نے سنا ہے کسی کا کوئی رول ماڈل وہ ہو جو ناکام ایکٹر تھا، ناکام کھلاڑی تھا، اچھا سائنٹسٹ نہیں تھا، زندگی میں فیل ہو رہا تھا، ایگزامز میں فیل ہو رہا تھا؟ ہے کسی کا کوئی رول ماڈل؟ سکسیس سے جوڑا ہے ہم نے اس کو، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، مانے نہ مانے وہی بات ہے. اور یہ بھی مان لیں کہ سب بچوں کے رول ماڈل نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، کوئی رول ماڈل نہیں ہے ان کا. کبھی کسی کو پسند کیا، کبھی کسی کو پسند کیا، آگے بڑھ گئے، کوئی اس سے شدت سے اس کی زندگی فالو کرنے کی کوشش نہیں کی. ایسا نہیں ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہے دنیا میں. موسٹلی لوگ یا بچے کسی کے فین ہیں، ہم مان لیتے ہیں یہ اس کا رول ماڈل ہے. ضروری نہیں ہے. اور درجنوں لوگوں کے فین آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، بچے بھی ہیں، یوتھ بھی ہے، ایسی بات نہیں. اب ایک اور حقیقت کی جانب آتی ہے کہ کسی کا شاہ رخ خان رول ماڈل ہے. ہم نے سوچا، یعنی اس نے کہا تو ہم نے مان لیا وہ ایکٹر بنے گا. ضروری نہیں وہ ایکٹر بنے. شاید شاہ رخ خان اس کا اس لیے رول ماڈل ہو، یہ شخص اپنے بل بوتے پہ اس انڈسٹری میں آیا اور بادشاہ ڈکلیئر ہوا اپنی محنت سے، جہاں گاڈ فادرز کی ضرورت ہے. تو اس کے ٹیلنٹ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ اس کی کامیابی کا راز ہے. اس جیسا بننا چاہتا ہوں، مجھے گاڈ فادر کی ضرورت نہیں ہے، میں زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے جب کی میں بھی کر سکتا ہوں. کوئی کہتا ہے میسی ہے، میراڈونا ہے، پہلے جوتے صاف کرتے تھے فٹ بالرز کے. میراڈونا ٹوٹل غریب تھے، میسی فزیکلی چیلنج تھے. لوگ سوچتے تھے شاید سیدھا چل بھی نہ پائے یہ بچہ. یہ ساری مشکلات اوور کم کر کے، ان سے نکل کے وہ گریٹسٹ پلیئر آف آل ٹائم بن گیا. تو یہ چیز بچے کے لیے رول ماڈل ہے. وہ فٹ بال نہیں کھیلنا چاہتا ہے، ضروری نہیں. کھیلنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن ضروری ہے وہ فٹ بالر ہو، ضروری نہیں ہے وہ فٹ بالر یا بننا چاہے. اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آتی ہے، نیلسن منڈیلا محمد علی کو آئیڈل مانتے تھے، جیل کی کوٹری میں تصویر لگا کے رکھی تھی ان کی. منڈیلا باکسر تو کبھی نہیں بننا چاہتے تھے، لیکن جن آئیڈیاز پہ، جن اصولوں پہ زندگی میں محمد علی جیتے تھے، یہ اس کی قدر کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا جب ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کسی کو رول ماڈل بناتا ہے. یہاں میل فیمیل دونوں کی بات ہے، بچے کا مطلب اپنا سمجھے، میں لڑکے کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی مچھرے کے خاندان میں سے کوئی
लखपति बन जाता है, ज्यादा मछलियां बेचता है, नाम कमाता है, वो आपका रोल मॉडल नहीं है। लेकिन इसी मछली पकड़ने वाले खानदान में से अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम निकलता है, वो आपका रोल मॉडल बन जाता है। किन हालात से निकला, कैसा साइंटिस्ट बना और कैसी इंटीग्रिटी और डिग्निटी वाला इंसान बना, किन असूलों पे जिंदगी जी। मैं मछली तो नहीं पकड़ना चाहता हूँ कि वो बच्चा कि ये मछली के खानदान से मछलियां पकड़ूंगा, नहीं। जो इनकी अचीवमेंट के बैकग्राउंड में चीजें थी, जिनके बावजूद इनने कुछ हासिल किया, वो इंस्पिरेशन होती है यूथ के लिए। क्या आप या मैं किसी पे कोई रोल मॉडल फोर्स कर सकते हैं? नहीं, इसी को बनाना है। जब तक उसकी जिंदगी आपने इंट्रोड्यूस ना की हो, उसके बारे में डिस्कस ना किया हो, और इंक्लिनेशन अपने बच्चे की ना देखी। क्या आप किसी के दिल से कोई रोल मॉडल निकाल सकते हैं? क्या मैं? नहीं। लेकिन उसका राइट एंड ब्राइट पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं बच्चे को। और एक और बात है, ये इतनी सिंपल बात नहीं है। किसी यूथ का रोल मॉडल अगर वो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में कोई होगा, कैरेक्टर में कोई होगा, एटीट्यूड और ड्रेस सेंस में कोई और होगा, पब्लिक अपीयरेंस में कोई और होगा कि मैं कैसे बात करूं, मैं उसकी तरह बात करना चाहता हूं अच्छी तरह से, मैं इसकी तरह एटीट्यूड अच्छा कैरी करना चाहता हूं, इसकी तरह ड्रेस कैरी करना चाहता हूं, इसके जैसे अखलाक होने चाहिए मुझ में। ये एक ही नहीं होता रोल मॉडल कि हम पिन पॉइंट कर दें, उसने कहा ये फिल्मी सितारा है तो ये लड़का आवारा है, लड़की खराब है, ये फुटबॉलर है तो ये दरबदर हो जाएगा, क्रिकेटर है। ऐसी बात भी नहीं है, इतना सिंपल नहीं है ये। हकीकत में एक एक लड़के लड़की बच्चे के बहुत से रोल मॉडल होते हैं। एक फादर या मदर होते हैं, कभी भाई होता है, कभी कोई टीचर होता है, कभी कोई रिश्तेदार होता है, कोई सोसाइटी में आदमी होता है। तो इतना ही नहीं है, वो पढ़ना चाहता है इसकी तरह कि वो कैसे तन मन से पढ़ता था और कैसा सिस्टम था उसके पढ़ने का। वो कुछ और किसी और की तरह करना चाहता है। ये मार्जिन दिया जाए यूथ को। और मैं आऊंगा फिर जहां से मैंने आगाज किया था कि आजकल जो है कमर्शियल दुनिया है, मादी दुनिया है, सक्सेस का पैमाना पैसा है, शोहरत है, तो उसी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं कि मैं इस जैसा बनूं, शायद ये चीजें हासिल हो जाएं, या इसकी ये क्वालिटीज लेके मैं अपनी फील्ड में कामयाब हो जाऊं। क्योंकि हमने कभी उनके साथ इस्लामिक हिस्ट्री के लोग, खलीफाए राशिदीन या कोई डिस्कस नहीं किए। हमने उनकी कामयाबियां नहीं बताई, उनका इल्म, उनका ईमान उनके सामने डिस्कस नहीं किया, कभी उनके सामने ये लिटरेचर पेश नहीं किया, कभी दो बातें यहां वहां खाने की टेबल पे या खाने के दस्तरखान पे उनसे नहीं कही इनके बारे में। देखो कैसे कैसे इनने कमाल किए, किन हालात में क्या हासिल किया है, और सिर्फ दुनिया नहीं दीन भी कमाया है। हमने किया नहीं है कभी, हमने कभी ऐसी बात की नहीं, की तो सतही तौर पे की। हमारी अपनी नॉलेज कम थी। कल हमने अपनी नॉलेज बनानी होगी और ये लोग इंट्रोड्यूस करने होंगे बच्चों में। क्योंकि इससे एक फायदा है, कोई समझे मजहबी तकरीर है नहीं, कि अगर आप बेहतर किरदार वाले आदमी को बनाते हैं तो आपका किरदार पुख्ता हो जाता है, कम से कम उस डायरेक्शन में आपको कामयाबी मिलती है। फिर जो वर्ल्डली आपका आइडियल है, रोल मॉडल है, वो आपको दूसरे कामों में आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये कोशिश, ये पहल बड़ों से होनी चाहिए। इसमें सिर्फ वार्निंग देने और डराने से काम नहीं चलेगा कि आप देखिए आगे आपकी मुस्तकबिल क्या है। बच्चों को ये नहीं पता होगा, यूथ वो नहीं जानते होंगे, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन एक सोल्यूशन, कोई बात सामने रखनी जिसको लोग फॉलो करें, वो इतना आसान नहीं है। वो ना मेरे लिए आसान है, ना आपके लिए आसान है, ना उस यूथ के लिए आसान है जो हाईली डिस्ट्रैक्टेड है। इतना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, इतने प्रेशर्स हैं उस पर, सिर्फ चल ही नहीं रहा है। वो कुछ करना भी चाहता है और रुकावटें भी हैं, मुश्किलें भी हैं, हर एक की अपनी परेशानी और मजबूरी है। ये सारे मार्जिन रख के किरदार पुख्ता करना है तो अच्छे आदमियों की हमने उनसे बात करनी है। और जो उसके रोल मॉडल हैं, चाहे इस वर्ल्ड के, उनकी भी जो खास चीजें हैं जिंदगी में, सवाए शोहरत और पैसे के नहीं, बाकी वो डिस्कस करनी है। ये बातें तो उसमें बड़ों ने डिस्कस करनी है तो छोटों तक पहुंचेंगी। जब बड़ों ने खुद डिस्कस नहीं की, जब खुद मालूम नहीं किया, जब खुद पढ़ा नहीं, तो वी कांट ब्लेम द यूथ ओनली। तो ये बात हुई आज की रोल मॉडल के हवाले से। आपके अपने आइडियाज होंगे, दे आर वेलकम।